देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनोभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताच्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इष्टान्ते नम भुक्तिं विदेम ओम शांति 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 ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्याधि व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पज्जन्यो न वर्षत फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्त ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते यौपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम नमस्ते. Thank you. We just had a wonderful prayer where we have made request for Paramatmas who have number of executive forces like Indra, then Pushan, then Tarshtiya, Agaruda, Brihaspati, and moreover, all people are there. Brihaspati does not always mean the Guru, but it is a name translatable to, applicable to many important greater gods. Because we have got Devaha, Mahadeva, as said in Taittiriya and as said in this Aruna Prashna, Devascha Mahadevaha. But the common character for all the gods is Garagiraha. They always adhere to truth. Truth is to you to acquire more Mahima and use that Mahima or influence and power to the good of the people, Paropakaram. These are the two important things. So in this journey, we have come to know about the Swarupa of Rudra. When you are doing that Mahanyasa Prabhakargaru Visheka, what is the kind of form or picture of Paramatma Rudra that we have got to station in our mind after having done the Sashtanga Namaskara. So then the primary request or requisite is that Atha Atmanagam Sivatmanagam Sri Rudrupinam Dhyayet. So you are not different from Rudra, and Rudra is not different from you. That kind of identity between you and Rudra to be imagined in mind, mentally, so that you will be highly comfortable and you will be very much easy, because you see that there is no fear between the friends. Friends are always helpful to each other, supportive to each other. Therefore, we have
that kind of vicinity, near proximity and almost identity. It is something like Rama telling Lakshmanaha prano bahischaraha. So bahischara prana of Shiva is we, and antascharana prana is Rudra. So antaha and bahi suchihi. That's what we say in Sandhya Vandanam. Yasmare pundarikaksham saha bahihi abhyantarataha suchihi. So pundarikaksha, the graceful looks of Rudra, or Rudra having very much Midhushtamaha, Shivatamaha, Rudraha. Rudra is highly compassionate, not simply compassionate, but Shivatamaha. He is always interested to make you go with peace, stay in peace, and enjoy the peace. Therefore, we have imagined a Rudra to be Jata Juta having, and Udyota Sikha, then Shulahasta, Abhayavarakaraha, Kamandala, Akshasutradharaha, Charmambharaha, Nagabharana Bhushitaha, Vyaghra Charmambardharaha, and Kapila Jala. And also we have seen that is the one set of picture of Lord Rudra to appear before us when we embark upon performing the Prayaschitta Karma or after Parayana. And again, who is more? This Rudra is not away from us. He is a land force. In other sense, he has got the bull as his Vahanam. So he is seated upon the Vrishabha, Vrishaskandha Samarudhaha. Then he is together with Uma Devi. As we noted that Uma is the earliest name for Parvati, or goddess Tripura Sundari, Adi Parashakti. And after in Veda, we have got the word Uma. Then only we have got the word like Sati, and then Parvati, and then so many names to Ammavaru, Parameswari. And she is having so many names that any name you pick up, she says yes, she answers your call. Therefore, the Uma is the Vedic name to Parvati. So Uma Deha Ardhadharinam. So he has divided his body into two. Half of his body is Uma, the remaining is he, and it means that he is a Shakti Samanvitaha. When you do Mahanyasa Parayana and application of that, you are doing puja to Shiva together with his Shakta. That's why every now and then, whenever we say Uma Maheshwarabhyam Namaha, Uma Maheshwara Prityartham. So this is the pick of the name to Shiva or Rudra. Whenever you are in the context of Mahanyasam, of course there are other names also that to where you have got clubbed of the Parvati Parameswara together their Dampatya. But this Uma Maheshwara Bhyam Namaha is the most important aspect of Rudra, whom we take into consideration when we get into the Mahanyasa Prayoga. And again, he is not alone, but he is completely Amrutena Plutam. He is completely Amrutamayaha. Amrutamayaha, he is having that kind of compassionate outlook and attitude to bless us all with all immortality, all that. Then you have seen also, when you take up to puja, all gods become immensely happy. Because devataha nirayanaha nabhavanti yada bhaktaha stotram kurvanti. In other words, Mahidhara said in his commentary on Yajurveda, Stutya vai vardhante devaha.
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ enhancement, prosperity and happiness, when do they get? Only when you make stuti. It's a Veda stuti or mantra stuti or sloka stuti. Sloka is kirti. Whether you mention the kirti or whether you mention anything, but they always want that their name to be taken. Because nama namaiva keval, nama namaiva namave anta. In Aruna Prashna also, nama namaiva namave. So the word nama has got different meaning. Nama is kirti. Nama is the proper name of the person. And so, nama namaiva namave, when it is said there in Aruna Prashna, that you always go with the stuti, because Ananta Gunadhamaha. Who is Parameswara Rudra? Rudra is the repository of Ananta Gunas. Ananta Guna, Ananta Vaibhava, etc. So adrinda ಆ ರುದ್ರನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮೃತೇನ ಪೃಷ್ಟಂ and hrushtam, and he is absolutely happier. And also divya bhoga samanvitam. So two meanings could be there. Divya bhoga is the Nagaraja. They belong to a different, they are not human, they are not divine totally, but anyway, divya bhoga is Vasuki. The Vasuki is one of the 12 Nagarajas. Actually, there are 12 Nagarajas ruling the Sarpa land, and this Vasuki is very important. The Takshaka is also a Nagaraja, but they have different administrative powers and responsibilities. As we note, it is a big world. If you want to know more about the Nagarajas available, their photos and names are being displayed in the Udbhava Adisesha temple. Bhairapnavaru ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ. You can go and see. It is there in that Guthalli on the mount, on the top of the mountain. And ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ right side you have got the Udbhava, because nobody did Udbhava Adisesha temple. There in the temple, pujas are being done, and I am just remembering. And there are the 12 Nagarajas photographs displayed and with their names and all that. So all are Divya Bhoga. They are all in service to Rudra. And moreover, Digdevata Samayuktam. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳು, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ದಿಕ್ಪಾಲರು, ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳು ಅಂಡ್ ಪಾಲಕರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿಗ್ದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ. ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ದಿಸೆ ಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾಃ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿವಸಂತಿ ಏತಾಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, not only for the main gods, Pundarikaksha, but also we have to remember the Digdevatas in 10 directions. Urdhvaya dise, Avantaraya dise anta. ಅದನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಆ ರುದ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಿವಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಶಂಕರಸ್ಯ ಶಿವಾಲಯೇ ದೇವತಾಸ್ತತ್ರ ಮೋದಂತಿ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವತಾ ತತ್ರ ಮೋದಂತಿ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ. ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ದೇವತಾ ಆಮೇಲೆ ಸುರ ಅಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ. ಸುರ ಅಂಡ್ ಅಸುರ, both gods and rakshasas, after all they are Ditiputras, and Aditiputras belonging to a common father, Kashyapa Maharshi. Kashyapa is the Prajapati. Kashyapa is the father, because Kashyapa Adita Suryaha. Aruna Prashna, you should take support. Kashyapa Adita Suryaha. ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿರ್ಘಂತಿ ಸರ್ವದಾ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ? ರೋದಸ್ಯೋಂತರ್ದೇಶೇಷು. ಸೊ and ರೋದಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ
ರೀಜಿಯನ್ಸ್, ಸಬ್ ರೀಜಿಯನ್ಸ್, ಸಬ್ ರೀಜಿಯನ್ಸ್, ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಪಾಪಹರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮಿಟ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಂಸಾ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದುಷ್ಟ ದಾನವ ಭಂಜಿನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ದಾನವಾಸು ದುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೋ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ನೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡ ಸಂಭೂತ ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುಜ್ಜತ. ಸೊ ಚಿದಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. You remember in Vidhan Saudha, they have written a beautiful one. I don't know. Government work is God's worship. ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರನ್, ನೀವು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುವಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಏನಂತ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಈಸ್ ದೇವಾಲಯ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೇರ್ and they have to do that job. And drishtiinda that kind of motto has been taken up and embossed there. So sura asura namaskritam, and Paramatma Rudra is nityam. So nityam andre he is not at all taking vacation or holiday or casual leave. He is constantly present, like the blood circulation in our body, nor the breathing, Uchvasa Nisvasa in our body, or the prana, apana, vyana, udana, samana, saprana, pranas in our body. They're all, what is there? Nityam. There is no way that anybody can take leave. But that's why in Upanishad, we have got a beautiful story. Suddenly, these Panchapranas wanted to go on vacation. Aren't leave ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಈ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನಗಳು ಹೊರಟೋಯ್ತು. 2 months ಲೀವ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಲೀವ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬೇರೆಯವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು, ಏನಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೀವ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದಪ್ಪ, ನೀವು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನೀನು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಾಣ ದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಾಣೋ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಸಪ್ರಾಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣ ಬರೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟೋಟಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 24 hours ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಸ್ ಟು ರಿಟೈರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿತ್ಯಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಶಾಶ್ವತಂ, ಹೀ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ pure, always pure. You need not purify him. That's why there is one Sankara statement. ಏನಂತಿದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾತಸ್ಯ ಸ್ನಾನೇನ ಕಿಂ, ನಿತ್ಯ ಭುಕ್ತಸ್ಯ ನೈವೇದ್ಯೇನ ಕಿಂ. ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸ್ನಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ, ನಿರವಜ್ಯ, ನಿರಂತರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿತ್ಯ. ಅದು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಟು ಯು, ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಯು ಡೂ ಟು ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಟು ಯು, ಡೂ ಟು ಗಾಡ್ಸ್, ಡೂ ಟು ಅದರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿದ್ರಾ. ಅಂಡ್ ಶುದ್ಧಂ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಗ್ನಿ, ಬಾವಿ ನೀರು ಮತ್ತು
Tai halu, matuhu stanyam. They don't require any purification further. They are instantaneously fresh. Agni Suddhila, because Agni is always pure. Agni is in Surya, Agni is Indra, Agni is Rudra, Agni is Vishnu, everything is Agni. So, even Purusha is also Agni, Agni Mayoyam Purushaha. This Purusha is completely made up of fire. Made up of fire, and the fire also is taken as a metal or material. And Aksharam, there is no Kshara. Kshara andre Nasha. And Akshara andre Nasarahitam. A full chapter has been described, have been dedicated by Krishna. Among the yogas he taught to Arjuna in Bhagavad Gita, the 13th chapter is Ksharakshara Yogo Nama. Trayodasodhyaya, I think so. So Kshara, Akshara. But even in Kshara, Krishna is there. In Akshara, Krishna is there. But he's Atita. That's why he is able to monitor Kshara and Akshara. Because he is present in Kshara and Akshara, Chuti and Achyuti. Achyutaha, Navella Chutaha. We are all open to get ourselves diminishing. So Chuti, so Chutas, but Paramatma Vishnu is only called as Achyuta. Achyutaya Namaha. So Keshavaya Namaha, Narayanaya Namaha. ಈ ಕೇಶವ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಅಂತ. ಅಚ್ಯುತನು ಅನಂತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಂ ಅಂಡ್ ಅವ್ಯಯಂ. ವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಯರಾಗ್ತೀವಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ದಿ ಕ್ರಾಟಲ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಜಾಯತೆ, ಪರಿಣಮತೆ, ವರ್ಧತೆ, ಮ್ರಿಯತೆ ಚ. These four changes do happen to all people born in the world. A dog has got limited age, a tiger has limited age, a monkey has limited age. When once they die, they say. And you cannot see that the important among all these animals, monkey is the very sacred animal. And you can never see a dead monkey anywhere actually, normally. It has its own ending, and it's really a surprising thing that you observe about the monkey. So there is no much knowledge about the disposal of the monkeys. Nara and Vanara. Nara is the only problem. But Vanara or man is really different. That's why the monkeys are differently known, especially when they talk about the disposal. You can't see monkey dead bodies anywhere like that. So, but Avyaya andre, we remain change free. Or Paramatma has no change. Yes, Viraj. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಂಕಿ ಸಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಪಾಪ ಮಂಕಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಪಾಪ ಹೌದಾ? I don't know. I read somewhere this much information about, and not in the city monkeys, probably forest monkeys must. City monkeys lifestyle ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ತೊಗೊಳಕ್. ಪಾಪ that is good. But I have come to know that the monkeys have that kind of a special gift by Hanuman or Paramatma, that they don't have a unfortunate deaths. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ ಮಂಕಿ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಅದನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಮಂಕಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, and that I don't know, it's a different matter. But anyway, I'm telling you, ಈ ಅವ್ಯಯತ್ವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Even among the Prakriti beings, there is a kind of differentiation done, but all these differences are not there with Paramatma. So he is called as Avyaya, Achyuta, Ananta. And again, Sarva Vyapinam Ishanam. And who is this Ishvara? He is the Ishana. Ishana means he is the commander-in-chief of in every quarter, everywhere, anything.
And Sarvavyapi, there is no place where he cannot go in. That's why Rudra is here, Rudra is there, Rudra is everywhere. Therefore, Sarvavyapinam Ishanam. And Ivella Hedid Mele, ultimately, who is Vishwarupinam Rudram? So, Vishwarupinam Rudram Dhyayami. That's already. So, I am trying to meditate upon Rudra, who is enveloping, who is pervading the entire universe. There is no one universe, so many universes are there. So ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ now we get into the prayoga of the Rudra Snana, Rudra Archana, and Rudra Puja, Rudra Abhishek, etc. So Rudrana ಬಗ್ಗೆ Archana, Puja, Abhisheka, and Stotra, etc. and Patabhisheka, ಏನೇನೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಚನಾದಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅರ್ಚನಾದಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ we have got ultimately we just conclude the entire Mahanyasam with the mantras of the Samrajya Pattabhisheka. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ journey will come to a conclusion. That is what is the procedure which our Bodhayana Maharshi or any other Maharshi, there are not many people who thought of the anthology like Mahanyasa at all. But there is also Parsurama or Parasara way and other forms of Mahanyasa, but text as such is same, but there may be some differences. Variants, differences, order irbodu. Maybe it is like, I'm telling, maybe it is like the Shukla Veda Samhita and Krishna Veda Samhita. So the Samhitas, though they have the same subject matter, Veda, but in their order, there is a difference. That's why they are all called shakhas, recensions. Hange illi ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸಾದಿ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ when you make a Samrajya Pattabhisheka, and we are going up to that now. Before that, we have got this kind of thing. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿ ಅಥಾತೋ ರುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಅರ್ಚನ ಅಭಿಷೇಕ ವಿಧಿಂ. ಇದೆಯಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ರುದ್ರಾರ್ಚನ ವಿಧಿ. ಓಂ ಅತಾತ್ಮನಿ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪಯೇ. ವೇಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಬರೀ ಅಥಾತೋ ರುದ್ರ ಸ್ನಾನಾರ್ಚನ ಅಭಿಷೇಕ ವಿಧಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ. ಇವಾಗ ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ regarding a right that is being described. That's why Vyakhyasyaamaha. Now, it is not a single word, but many other people also get into the picture. That's why Vyakhyasyaamaha. And Vyakhyana andre trying to explain and annotate and see that you are completely given the total extraordinary elucidation of the fact. So the elucidation is important. That is being done here. Now the required condition ಏನಪ್ಪ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉದಿತಯೇವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ. ಹೇಳಿ, ರಿಪೀಟ್. ಅದು ಲಘುನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ. ಲಘುನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅದು, ಸಸ್ವರ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. text. Yeah, I am following that standard book. ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಲಘು ಸಸ್ವರ repeat ಮಾಡಿ. ತೆಗಿಬೇಕು. ಉದಿತಯೇವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ. ಅದೇ ಲಘುನ್ಯಾಸ ಬುಕ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು. ಉದಿತಯೇವ ತೀರ್ಥೇ ಹೇಳಿ. ಉದಿತಯೇವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಉದೇತ್ಯ. ಸ್ನಾತ್ವಾ ಉದೇತ್ಯ ಶುಚಿಃ ಪ್ರಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಶುಚಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಪ್ರಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಪ್ರಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಪ್ರಯತೋ ಶುಕ್ಲವಾಸಾಃ. 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 ಅಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರತ್ಯಗ್ದೇಶೇ. ಅಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರಜ್ಞದೇಶೇ. ಅಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರತ್ಯಗ್ದೇಶೇ ತನ್ಮುಖಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ. ತನ್ಮುಖಂ ತಿಷ್ಟ್ವಾ. ತನ್ಮುಖಂ ತಿಷ್ಟ್ವಾ ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪಯೇತು. ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್. ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಡಿಟರು. ದಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಎಡಿಟರ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಏನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್. ಅಷ್ಟೇನಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ? ಹೌದೌದು, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾರು ತಮ್ಮ ಸಿಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ತಮ್ಮ ಸಿಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 months ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಅನೌನ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಂದಿಗಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಉದಿತ ಏವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ. ಉದಿತ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈ ಉಷಃಕಾಲ ಅಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಏಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ತೀರ್ಥೇ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಚ್ಚಲಿ ಮನೆ ಸ್ನಾನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಿತ ಏವ, ನೀವು ನದಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ನೋ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ who went who went to Kailas, Mount Kailas. ಅವರು ಮಾನಸರೋವರದ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮಾನಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಒಬ್ರು ಬಂದರು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗರತ್ನ ಅಂತ. ಅವರು ಆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋವಾಗ, ಸರ್ ನಾನು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಗಿ 2 bottles of water she brought and we did ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ವಾಟರ್. ಈ ಥರ. ಸೊ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಉದೇತ್ಯ ಶುಚಿಹಿ. ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಮ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಉದೇತ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಶುಚಿಹಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಶುಚಿಹಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯತಃ. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ಲವಾಸಾಹ. ಯು ಶುಡ್ ವೇರ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್. ವೈಟ್, ಶುಕ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈಟ್, ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ಶುಕ್ಲ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ ವೈಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ವಾಶ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಾತ್. ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು, ರೋಪ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರತ್ಯಗ್ದೇಶೇ. ಸೊ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪಯೇತು. ಆವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ದೆಮ್ and then try to invoke the devataha. So there are not 1, 2, 3 gods. When you are doing Rudra Puja, you are not alone doing. That you should remember. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ, I mean, without being seen by you, there will be so many people invisible to participating in the Rudrabhisheka ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಥಿಯೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ, ಅದು ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಥಿಯೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಮೀಟ್ ಥಿಯೋಸಫಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ 1-2 ಸಲ 3 ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ವಿಸಿಬಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ರದರ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್, ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಆತ್ಮನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ you fix them there. ಆವಾಗ the moment you invite the gods are always ready to come to you. They never say ಸಾರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಅಂತ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೂಲಿಂಗ ಅವರೇ ಕೂಡಿದ್ರೆ, ಹವಾಮಹೇ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು ಸರ್ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ನೀವು ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್, ಯಾ ಹಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು. 100,000 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಗಣ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪಯೇತು. ಸೊ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋವನು, ಭೈರಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರನು, ಆಮೇಲೆ ನಂದಿ ಶಿವನು, ಆಮೇಲೆ ಪೂಜಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೂ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪೂಜಾ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪಯೇತು, ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾ. ಸೊ ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಪ್ರಜನನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಷ್ಠತು ಹೇಳಿ. ಪ್ರಜನನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಷ್ಠತು, ಪ್ರಜನನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಷ್ಠತು. ಪಾದಯೋರ್ವಿಷ್ಣುಸ್ತಿಷ್ಠತು, ಪಾದಯೋರ್ವಿಷ್ಣುಸ್ತಿಷ್ಠತು, ಪಾದಯೋರ್ವಿಷ್ಣುಸ್ತಿಷ್ಠತು. ಹಸ್ತಯೋರ್ಹರಸ್ತಿಷ್ಠತು, ಹಸ್ತಯೋರ್ಹರಸ್ತಿಷ್ಠತು, ಹಸ್ತಯೋರ್ಹರಸ್ತಿಷ್ಠತು. ಬಾಹ್ವೋರಿಂದ್ರಸ್ತಿಷ್ಠತು, ಬಾಹೋರಿಂದ್ರಸ್ತಿಷ್ಠತು, ಬಾಹೋರಿಂದ್ರಸ್ತಿಷ್ಠತು. ಜಠರೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಿಷ್ಠತು, ಜಠರೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಿಷ್ಠತು, ಜಠರೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಿಷ್ಠತು. ಹೃದಯೇ ಶಿವಸ್ತಿಷ್ಠತು, ಹೃದಯೇ ಶಿವಸ್ತಿಷ್ಠತು, ಹೃದಯೇ ಶಿವಸ್ತಿಷ್ಠತು. ಕಂಠೇ ವಸವಸ್ತಿಷ್ಠಂತು, ಕಂಠೇ ವಸವಸ್ತಿಷ್ಠಂತು, ಕಂಠೇ ವಸವಸ್ತಿಷ್ಠಂತು. ವಕ್ತ್ರೇ ಸರಸ್ವತೀ ತಿಷ್ಠತು, ವಕ್ತ್ರೇ ಸರಸ್ವತೀ ತಿಷ್ಠತು, ವಕ್ತ್ರೇ ಸರಸ್ವತೀ ತಿಷ್ಠತು. ನಾಸಿಕಯೋರ್ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು, ನಾಸಿಕಯೋರ್ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು, ನಾಸಿಕಯೋರ್ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು.
नयनयोः चन्द्रादित्यौ तिष्ठेताम् नयनयोश्चन्द्रादिष्ट आदित्यो तिष्ठेता नयनोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेता कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनो तिष्ठेता कर्णयोरश्विनो तिष्ठेता ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्नि आदित्यौ तिष्ठन्तु मूर्ध्यादित्यो तिष्ठन्तु मूर्ध्वादिष्ट्यो तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकिनी तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकिनी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवाशङ्करौ तिष्ठेताम् पार्श्वयो शिवशङ्करौ तिष्ठेताम् पार्श्वयो शिवशङ्करौ तिष्ठेताम् ಶಿವಾಶಂಕರೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ ಶಿಖಾಯ ನೀವು ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವ ದೀರ್ಘ ಇರಬೇಕು. ಶಿವಾಶಂಕರೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ ಶಿವಾಶಂಕರೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ ಶಿವಾಶಂಕರೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ ಸರ್ವತೋ ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತೋ ಸರ್ವತೋ ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು ಸರ್ವತೋ ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು ತತೋ ಬಹಿಃ ಸರ್ವತಃ ತತೋ ಬಹಿಃ ಸರ್ವತಃ ತತೋ ಬಹಿಃ ಸರ್ವತಃ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ಪರಿವೃತಾ ತಿಷ್ಠಂತು ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ಪರಿವೃತಾ ತಿಷ್ಠಂತು ಅಗ್ನಿರ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ಪರಿವೃತಾ ತಿಷ್ಠಂತು ಸರ್ವೇಷ್ವಂಗೇಷು ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಸರ್ವೇಷು ಅಂಗೇಷು ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಸರ್ವೇಷು ಅಂಗೇಷು ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ತಿಷ್ಠಂತು ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ತಿಷ್ಠಂತು ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ತಿಷ್ಠಂತು ಮಾಂ ರಕ್ಷಂತು ಮಾಗಂ ರಕ್ಷಂತು ಮಾಗಂ ರಕ್ಷಂತು ಯಜಮಾನಗುಂ ರಕ್ಷಂತು ಯಜಮಾನಗಂ ರಕ್ಷಂತು ಯಜಮಾನಗಂ ರಕ್ಷಂತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ attributed for the devotee who takes up the archana, Rudra archana. Because Rudra andre fierce god, he is a very ಘೋರತರ, ಬಟ್ ಅಘೋರತರ. ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದ ರುದ್ರನನ್ನು ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಗ್ಲೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ದೇವತೆಗಳೇ ಗ್ಲೌಸ್ ನಮಗೆ. ಹೌದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ administrative authorities of Parabrahma Rudra to take their seats, see that you are not at all obstructed, you are not at all harmed when you are meddling the fire. What are the parts that have been mentioned here? Nodidra, prajanana, padagalu, hasta, bahu, jathara, stomach, hrudaya, kantha, the neck, Vatra, the mouth, Nasika, the nose, Nayana, the eyes, Karna, the ears, Lalata, the forehead, Murdhni, the crest, Siras, head, Sikha, the tuft of hair, and Prushtha, back of you, and Purataha, and Parshvabhaga,
and Sarvatah. These are all the named parts of portions of our body. And who are the gods for your understanding? Prajanane Brahma Tishtatu. Prajanana andre Januru. Those people who come to witness to your puja, all are Brahma Rupas. Ellaru Brahma. That's why we call it as a Brahma Sabha or Gnana Sabha whenever you do your puja. ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ದೆಮ್ ಯು ಸಿ ದೆಮ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹವೆವರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್, ದೇ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೌ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದಿ ಪಾದ. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರಬೇಕು. ಹರಹ, ಹರಹ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಹರಹ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈಯಿಂದಲೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ ಗೌರಪ್ಪನವ್ರೆ? ಹೌದೌದು. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಬೇಕು. ಹೌದು. ಯಾರನ್ನ ಹೊಡೆದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀರು ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಹಸ್ತ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹರನ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಹರ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೈಯೇಟ್, ರಾದರ್ give you relief and protection. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ದ್ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಪಾಠ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರನಪ್ಪ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ infection. ಹೌದು. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, ಫೀಟ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರರೂಪನಾಗಿರುವ ರುದ್ರ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಹರರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಹರ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೇನ್ ರಿಮೂವರ್. ಅದರಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ before you eat your food, wash your hands. Before you do puja, wash your hands. ಅಪಉಪಸ್ಪರ್ಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಚಮ್ಯ, ಅಪಉಪಸ್ಪರ್ಶ್ಯ, ಪ್ರಾಣಾನ ಯಮ್ಯ ಅನ್ನಿವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಸು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ಬೇಕು ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ? ಹರನು. ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ. Is it not? Yes, sir. So when you say hara 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 hara, then you have so much of meaning. One is a verb, one is a noun, one is a adjective. So ಈ ತರಹ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಹರತಿಷ್ಠತು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಇಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್, ಇಂದ್ರ ಇಸ್ ದಿ ಹೀರೋ, ಇಂದ್ರ ಇಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ರೆಪಾಸಿಟರಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮ್ ಉದ್ದರಣೆಯಿಂದ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಹೌದೌದು. ಸೊ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೈವೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧಾರಾಪಾತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೋಮಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಪೋರಿಂಗ್. ಈ ತರಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಧಾರಾಪಾತ್ರ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಸಂತತ ಮುದಕಧಾರಾಮಪೇಷಿಂಚನ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೀರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಜಠರೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಿಷ್ಠತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜೀಸು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರೋದು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್. ಹೌದಾ ವೀರಪ್ಪನವರೇ? ಹೌದೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇದೆ, ಲಿವರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಜಠರ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಗ್ನಿದೇವ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಹೃದಯೇ ಶಿವ ತಿಷ್ಠತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಇರಬೇಕು. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶಾಂತಿ. ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಮ BP ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? 80-120. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಮ್ಮ BP ಶಾಂತವಾಗಿ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಡ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬೇಡ. ಹೌದಾ? ಸೊ BP ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್, ಈ ಎರಡೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಅಂಡ್ BP ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಸ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ, ಆ ಶಿವಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ physical well-being, mental well-being and spiritual well-being imbibed in the Mahanyasa section. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಏನು, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ಲಬ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಕಂಠೇ ವಸವಃ ತಿಷ್ಠಂತು. ಕಂಠ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ಲು. ವಸುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳಿದಾರಲ್ವಾ. ವಸು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್, ವಸು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ, ವಸು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ, ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕಂಠದ್ವಾರಾನೇ ಊಟ ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನುಂಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಠವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅದೇ ಬೇಕು, ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಂಠ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಸವಃ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಸೊ ಈ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದೊಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ವಸುದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ವರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಶಬ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಸೊ ವಕ್ತ್ರೇ ಸರಸ್ವತಿ ತಿಷ್ಠತು. ಸೊ ವಕ್ರ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲು, ಲೇಬಿಯಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟಂಗು, ಟೀತು, ಲಿಪ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೋಟಲಿ ಬಾಯಿ. ಯಾ, ಬಾಯಿ ಅನ್ನುವಾಗ. ಸೊ ಈ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ವಸುಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ವಸುದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಂಠ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಂಡ್ ಲೇಬಿಯಲ್ಸು ಎಲ್ಲ, ಲಿಪ್ಸು, all these things are, health is being taken up by ವಸುದೇವತಾಸ್. ಅಂಡ್ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದು, ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಫ್ಲೋ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುವ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರೋ ಪಾಸು ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಫ್ಲೋ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವಭೂತೋ ದೈಶವೇ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುದದೇ ನಮಃ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕೆಲಸಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕೆಲಸ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಸ್ವತಿ ತಿಷ್ಠತು. ಆಮೇಲೆ ನಾಸಿಕಯೋ ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು. ನಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್, ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಚೋಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದಿಲ್ಲದೆ ಆ ವಾಯುದೇವನು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾಸಿಕ ವಾಯುದೇವನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಯನಯೋ ಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯೌದಿಷ್ಠೇತಾಂ. ಸೊ ಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಅನ್ನೋವಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಣ್ಣು ಡ್ರೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜನರಲಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಬೇರಪ್ಪನವರೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಗುರು, ಹಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಐ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಚಂದ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋದು ಸೂರ್ಯ. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಯುವರ್ ವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯವೋ ನಯನಯೋ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕರ್ಣಯೋ ಅಶ್ವಿನೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ. ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು? ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡೋರು ಅಲ್ಲ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟ್ವಿನ್ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ಪುಷ್ಕರ ಆರ್ ಲೋಟಸ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಶ್ವಿನವು ಪುಷ್ಕರ ಸ್ರಜವು ಅಂತ. ಈ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪುಷ್ಕರವನ್ನು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ಲೋಟಸ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್. And the lotus is very important, and there is a lot of literature, lot of significance, importance among all flowers, the lotus flower. That's why Mahalakshmi Sarojasthitam, Mahalakshmi ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸರೋಜದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮಿಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ದೇವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ, ಎಸ್, ಕರ್ಣಯೋ, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೋರ್ ವೇ ಆರ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಯು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಬ್ದದ್ವಾರ ದೇವತೆಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಗವತ. ವೆನ್ ಯು ಅಟರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಮಂತ್ರಾಸ್, all mantras are sounds, and the sounds are able to enter through your ears, go into the heart. That's why Hridaya, Nabhi, Hrutkanta, Rasana, these are all the important organs which will be generating sound from out. ನಾನು ಇದು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ನಾಭಿ, ಹೃತ್ತು, ಕಂಠ ಅಂಡ್ ರಸನ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 parts which are emanating the sound process or sound series. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಯೋ ಅಶ್ವಿನೋ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಿವಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಲಲಾಟ. And next to lalata, you have got the Murdhini, and this next portions we'll explain. We'll just study in the next session, I think so. So for this session, we'll Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahavijankara Tejasvinavadhitamastu Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Vasudevarpanamasta. Shri Veda Purusha
ಓಂ ತತ್ಸತ್. ನಮಸ್ತೆ ಹರಿವಂಶ. ಸೊ ಭೈರಪ್ಪ, ಮುನಿರಾಜು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ಯು ಡಿವೋಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಿ noble task of performing rituals or abhisheka or puja or archana, whatever it is, adu tumba for the sake of physical health and mental health and spiritual progress. Okay, tumba chennagide. Any doubts you got ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಅವರೇ ಕೂತ್ಕೋತಾರ, ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾ ಹಿಂಗೆ? ನೀವು ಅವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೀದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇರ್ತಾರೆ ಹಾ, ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕರಿಬೇಕು. ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಹನ ಅಂತಿರಲ್ವಾ? ಆವಾಹನ, ಆವಾಹಯಾಮಿ, ಧ್ಯಾಯಾಮಿ, ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ವಿಚಾರ. ಇವನ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಸು, VIP ಅಂತ ಚೇರ್ಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹೌದೌದು, ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಚೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. VVIP ಅಂದ್ರೆ ಆ VVIP ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಸೊ ಆ ತರಹ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಋಗ್ವೇದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಅಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸೋದು. ಆ ಒಳಗಡೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಆಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ತೋರಿಸೋದು. ಅಂಡ್ ಸಾಮವೇದವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಅಥರ್ವೇದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟೆಂಡೀಸ್. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸು, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಟೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ 4 ವೇದಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಾಬು. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಓ ಅಂತ. ಸಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಂಟೆ, ಜಾಗಟೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇನಾ? ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಹಯಾಮಿ ದೇವತಾನಾವಾಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆವಾಹನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ. ಏನು? ದ್ರವ್ಯ ಸೇಕರಣ, ದೇವತಾಹ್ವಾನ ಅಂಡ್ ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವತೆ ಕರಿಬೇಕು. ಹೌದೌದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಪುರೋಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರಹ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಿತ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ, ಅಚ್ಯುತ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಗಾಡ್. ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೋಗಗಳು, ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?
ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಹೌದು, ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್. ಪುಣ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಆಗ್ಲಿ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ Okay. ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Okay. ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ತೆ.